Warm welcome to everyone, and thank you so much for taking time out today. இன்னைக்கு வந்து I thought I can share my thoughts on a very simple but interesting and a very important topic on lifelong income. Right? So வாழ்நாள் பூரா வருமானம் வரும்னா யார் தான் வேணாம்னு சொல்ல போறா. So there is a nice kind of a topic, and this topic has been a source of debate for a very long time. Everyone was looking for it, but இதுக்கு வந்து ஒரு suitable solution so far கிடைக்கல. Right? So, and right now we had some information, so we thought we'll share with you. This is stages in life, right? Starting from a young kid here, napkin போட்டுருக்கு, right? To being a toddler, to being a school-going boy, to college, to settling in life, and then having a family, and becoming successful in profession or business, and அதுக்கப்புறம் into retirement, right? See, இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் almost all of us would be crossing it, right? So there is no excuse. So whether we like it or not, having been born, I think we cross through all these phases in life. மேபி இதுல ஒன்னு ரெண்டு வந்து மேபி நம்ம கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிருக்கலாம், கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி குயிக்கரா போயிருந்திருக்கலாம், பட் பை அண்ட் லார்ஜ் வி கேட்ச் அப் வித் இட். அண்ட் இதுல இந்த முதுமை அப்படிங்கிறது, இந்த ஓல்ட் ஏஜ்ன்றது இஸ் சம்திங் தட் இஸ் இன்எவிட்டபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன், ரைட்? ஸோ அண்ட் இன்னைக்கு டாபிக் இஸ் சென்டர்ட் அரவுண்ட், மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி டிஸ்கஷன் இஸ் சென்டர்ட் அரவுண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ரிட்டையர்ட் லைஃப் ஒன்லி, ரைட்? ரொம்ப சிம்பிள். ரிட்டையர்ட் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னா ஹவு டு வி வாண்ட் இட் லைக் டு பி, ரைட்? No work pressure, no target, enjoy life, spend time with family, catch up with friends, and do what you want to do, right? Travel around, right? Other spiritual leisure trip or something like a fun get together, and having some hobby, right? And once you become retired into it, you have a lot of social commitment. You keep gifting around a lot of people, right? இதெல்லாம் ரிட்டையர்ட் லைஃப்ல வந்து ஆர் தி ஸ்பைஸ் ஆஃப் இட். பீப்புள் ஆக்சுவலி என்ஜாய் டூயிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ். பட் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு தி பாட்டம் லைன் இஸ் யூ நீட் மணி, ரைட்? அதை வந்து நோ ஒன் கேன் டினை. ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல் வெல்பீயிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு என்ஜாய் ரிட்டையர்ட் லைஃப், ரைட்? பட் இன் ரியாலிட்டி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இன்க்ளூடிங் கவர்மெண்ட் சர்வன்ட்ஸ், பீப்புள் டோன்ட் ஹேவ் அ கான்செப்ட் கால் பென்ஷன். கொஞ்சம் ஒரு 5-10 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் people who retired used to have pension, but right now people don't have pension. And the joint family system is deteriorating. People are not living together, right? So இன்னைக்கு வந்து your children will take care, நம்ம கூட இருப்போம், ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருப்போம்னு சொன்னா I think that's not happening. தனியா இருக்கிற மாதிரி வருது. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா I don't want to say where people really spend their what you call senior citizen life, right? And apart from this, the cost of living is on the rise, right? Living expenses are skyrocketing, medical expenses are rising, and contingencies are there, unexpected expenses are there, and தேவைகளும் கூட்டிகிட்டே போகுது. New gadgets, new requirements, all these things, right? So இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இது போக நார்மல் ரிட்டையர்ட் ஏஜ்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு 58 வயசு 60 வயசுல ரிட்டையர் ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசுவோம். But sometimes people are staring at early retirement also. Maybe on the business அவங்க இருக்கலாம், இல்ல அவங்க ப்ரொஃபஷனா இருந்திருக்கலாம், or maybe some unavoidable situation. People may have to take an early retirement also, right? And எல்லாத்துக்கும் மேல எனக்கு மெடிக்கல் அட்வான்சஸ் there, right? So people sort of like life expectancy is on the rise. முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா people used to what you call 1980s, the average retirement, what you call average life expectancy was about 53 years. And right now it is about 72. And they say the average, not extremes, average is now 70. And in 2040, they say it will be about 75, and 2086 it will be much higher, right? So longer life means longer retired life, right? So அதுக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருக்க வேண்டியிருக்கு. பட் ஆனா இந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு பேர் நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, statistics says that 90% of the Indians above age of 50, right, they regret for having not started their retirement savings earlier. ஐயோ ஒரு நாள் விட்டுட்டோமே, திங்ஸ் ஆர் பிஹைண்ட் மீ, வாட் டு ஐ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்ரெட் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் நிறைய பேர் when they go into retirement we will manage it somehow அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு
they get into it, and as a result அவங்க live பண்ணிட்டு இருந்த அந்த quality of life actually gets compromised, and many of them are forced to work beyond their retirement. That is the sorry state of affair, right? And இதுல வந்து a few things I think mistakes ன்னு சொல்லலாம், இல்ல தவறுகளை தவிர்த்துருங்களாம்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி there are few avoidables. ஒன்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா, அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து anyone could have done it at any point of time, ரைட்? இதுல வந்து ஒரு உதாரணம் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஒருத்தர் ஏஜ் 40 ஒருத்தருக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா, 60 வயசுல ரிட்டையர் ஆறாருன்னு வைங்க, அப்ப 20 வருஷத்துக்கு அவர் வந்து சேவ் பண்ண முடியும். அவர் ஒரு மந்த்லி ஒரு 10,000 ரூபி மட்டும் சேவ் பண்ணி இருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு 10,000 ரூபாய் இன்ட்டு 12 மாசம்னா 1,20,000 ரூபாய், 10 வருஷத்துக்குன்னா 12 லட்சம் ரூபாய், 20 வருஷத்துக்கு 24 லட்சம் ரூபாய். ஓகே, திஸ் இஸ் தி total invested value, and at a very simple 12% return, which is a very realistic return, this money would have grown to about 98 lakh. ரைட்? வேற ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸே கிடையாது. அவர் வெறும் மாதம் வெறும் 10,000 ரூபாய் போட்டாலே போதும், க்ளோஸ் டு 1 crore ரூபி மணி அவருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிட்டி இருந்திருக்கும். யாரு பென்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ, வேற எந்த அசெட் இருக்கோ இல்லையோ, இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் கிட்ட would have been there. பட் இதே ஆள் வந்து 40 வயசுல சேவ் பண்ணாம 50 வயசு ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன், அப்ப ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் 10 வருஷம் தான் இருக்கு. ஸோ 10 வருஷம் தான் சேவ் பண்ண முடியும். ரிட்டையர்மெண்ட்ல போய் ஹி கான்ட் கீப் இன்வெஸ்டிங் மணி, ரைட்? ஏன்னா அப்போ வந்து வித்ராயல் மோட்ல இருப்பார். அப்ப அந்த 10,000 ரூபாய் அவர் சேவ் பண்ணானா ஒரு 12 லட்சம் ரூபாய் தான் போட்டிருக்க முடியும். நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம்னா, 20 வருஷத்துக்கு இருக்கையில 98 லட்சம் ரூபாய் கிடைச்சதுன்னா, 10 வருஷத்துக்குன்னா டிவைடட் பை 2 44 லட்சம் ரூபாய் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு, இல்ல 45 லட்சம் ரூபாய் இருந்திருக்கும் நம்ம நினைப்போம், ரைட்? ஆர் 46 லேக் ரூபி நமக்கு நினைப்போம். பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா இங்க வெறும் 23 லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் அது க்ரோவே ஆயிருக்கு, at the same 12% in just 10 years. ரைட்? இல்ல நான் டுவர்ட்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் நான் எனக்கு இன்னும் ஹையர் ரிட்டர்ன் வேணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஹை ரிஸ்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோ இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் க்ரோத் கான்செப்ட்ல போய் ஒரு 15% ரிட்டர்ன் எடுத்தாலுமே அது 27 லட்சமா தான் க்ரோ ஆகுது. 18%, ஒன்றரை வட்டி 18% எடுத்தாலுமே 33 லட்சம் தான் ஆகுது, ரைட்? இப்போ சம்டைம்ஸ் நீங்க நினைக்க தோணும், எங்க இவர் வந்து வெறும் 12 லட்சம் தானே மொத்தத்துக்கே சேவ் பண்ணிருக்காரு, அவர் 24 லட்சம்ல பண்ணிருக்காரு, ஸோ 24 லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, அதுக்கும் ஒரு கால்குலேஷன் வச்சிருக்கேன். 10 வருஷத்துக்கு மாதம் 20,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றாருன்னு வைங்க, அப்ப 24 லட்சம் ரூபாய் போட்டிருப்பாரு. At 12%, it would have grown only to 46 lakh rupees. Right? It would not have grown more, right? And at 15%, 55 லட்சம், at 18%, 66 lakh. See, you just can't catch up. இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா, நீங்க எவ்வளவு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ரிட்டர்னுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்றதை விட எவ்வளவு நாளைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? தி லாங்கர் டியூரேஷன் இருக்கையில அந்த டைம் ஃபேக்டர்ல மணி வில் ஆக்சுவலி காம்பவுண்ட், வட்டிக்கு வட்டி கிடைக்கல, growth கூட கிடைக்கும். And many people actually delay this particular retirement savings. So that is one avoidable. Anyone who is watching this particular show today would really appreciate this. Number 2 avoidable என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஓகே, இஃப் அட் ஆல் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வைங்களேன், சார் நான் ரிட்டையர்மெண்ட் போடுறேன், நான் ஒரு கிட்டி நான் கிரியேட் பண்ணணும், ஃபியூச்சருக்கு வேணும், நமக்கு பென்ஷன்லாம் கிடையாது பண்ணுவோம்னு நினைச்சா, பட் ஏதாவது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்ஸ் சொல்லலாம், இல்ல மேபி ஏதாவது சம் கைண்ட் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் வரையில we keep disturbing that kitty. அதுல இருந்து பணத்தை எடுத்து வேற எதுக்கு போட்டு இருந்தா we keep doing that. In other words, we lack that particular financial discipline. As a result, நம்ம 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம்னு நம்ம நினைச்சது நம்ம முன்னாடியே வித்ரா பண்ணி எடுத்துறோம். கடைசியா அது பிளான் வந்து பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆயிடுது. அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேல சம்டைம் ஏதாவது ஒரு குளோபல் அன்சர்டனிட்டி வருது, இப்போ இஸ்ரேல்ல வார் வந்தது, இல்ல கோவிட் வந்தது, இந்த மாதிரி பேனிக் வரையிலன்னா சம்டைம் பீப்புள் பேனிக் அண்ட் தென் வித்ரா தி மணி அண்ட் தே டோன்ட் ரீஇன்வெஸ்ட் ஆல்சோ, ரைட்? எடுத்ததுபடி அப்படியே போயிடுறாங்க. ஆஸ் அ ரிசல்ட் அந்த பிளான் கோஸ் ஃபார் அ டாஸ். இன்ஃபேக்ட் இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரீசெண்டா செபில வந்து ரிலீஸ் பண்ணது, எங்களோட 2 மாதம் முன்னாடி புல்லட்டின்லையும் போட்டிருந்தோம். அதை அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கடந்த லாஸ்ட் சோ மெனி இயர்ஸ்ல டேட்டாவை பார்க்கல, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க 50% of the people withdraw the money, their investments, in the first year itself, right? And another 23% withdraw their money before the second year ends. And இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கையில பாத்தீங்கன்னா 5 வருஷத்துக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 97% of the people withdraw the money, right? More than 5 years பணத்தை வச்சிருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஹார்ட்லி 3% தான். நம்ம இங்க பேசுறது 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம்னு பேசுறோம். இவங்க ஹார்ட்லி ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ளேயே 97% ஆஃப் பீப்புள் எக்ஸிட். அண்ட் இதுல என்ன பியூட்டினா,
இந்த கீழே ஒரு டேபிள் கால்குலேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கம்பேரிசனுக்காக. இஃப் தி மணி கீப்ஸ் க்ரோயிங்னு வைங்களேன், 5 வருஷத்துல தான் இந்த பணம் வந்து டபுளே ஆயிருக்கும். இன்ஃபேக்ட் அதோட ரியல் க்ரோத்தையே பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் இருக்கு. இவங்க 5 வருஷத்துலேயே 97% அது பீப்புள் வந்து அவுட் ஆகி வெளில போயிடுறாங்க, ரைட்? அண்ட் இதுல என்னன்னா, இப்ப இந்த ஜீரோல ஆரம்பிக்கிறோம், இந்த கிராஃப்ல பாருங்க, இதுதான் 5 இயர்ஸ். இந்த மணி க்ரோவார், அந்த ப்ரௌன் கலர் லைன் இஸ் தி க்ரோத் ஆஃப் யுவர் மணி. இதோட ரியல் க்ரோத்தையே பாத்தீங்கன்னா இந்த 20, 25, 30 வருஷத்துல தான் இப்படி ஒரு ஆக்சலரேட்டாக க்ரோ ஆகுது. அண்ட் பீப்புள் டோன்ட் ஈவன் சி தி லைட் ஆஃப் தி டே. இந்த பிகினிங் இந்த ஸ்பாட்லயே எல்லாம் நாக் அவுட் ஆகி போயிடுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் அவாய்டபிள். சி, ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்குன்னு போட்டாச்சு, ஒரு பர்பஸ், ஒரு கோலுக்குன்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, பி இட் ஃபார் சில்ட்ரன் ஆர் ஃபார் எனிதிங் ஃபார் தட் மேட்டர். அதை வந்து டிசிப்ளினோட இஃப் யூ கேன் ஸ்டிக் ஆன், இட் வில் ஒர்க் அவுட். பட் சில நேரங்களில் நம்ம தவிர்க்க முடியாது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திடீர்னு ஒரு பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போறோம், பணம் வேணும், நம்மகிட்ட இருக்க பணத்தை கூட வித்ரா பண்ணி எடுத்து உள்ள போட்டுருவோம். ரைட், போட்டது தப்புல திருப்பி ரீபில்ட் பண்ணோமான்னு பார்த்தா, ரைட் அப்புறம் பண்ணிக்குவேன்னா ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கல, அது கடனை வேற வாங்கிடுவோம். ரைட், ஸோ தி பிளான் ஆக்சுவலி கோஸ் ஃபார் அ டாஸ், பட் திஸ் இஸ் அனதர் அவாய்டபிள் பீப்புள் கேன் ஆக்சுவலி ஈஸிலி டூ. And the third and most important thing is procastination. இந்த வேர்ட் வந்து பயங்கரமா அந்த இங்கிலீஷ் வொக்காபுலரியில இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதோட அர்த்தம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, தெரிஞ்சு செய்யாம இருக்குது. யூ நோ பிரிட்டி வெல் தட் இப்படி பண்ணினா சரியா வராது நமக்கு தெரியும், பட் இருந்தாலும் நம்ம அதை பண்ணாம இருக்கோம். ரைட், இட்ஸ் அ ஹபிச்சுவல், இட்ஸ் அ ஹேபிட். ரைட், யூ கீப் போஸ்ட்போனிங், யூ டோன்ட் டூ இட் டிஸ்பைட் நோயிங் தட் அதோடைய மைனஸ் பாயிண்ட் ஆர் டவுன் சைடு என்னன்னு தெரிஞ்சுமே நம்ம பண்ணாம மாட்டிக்கிறதா ப்ரொகாஸ்டினேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் டூ இட் லேட்டர்ங்கிறது. அண்ட் பிசினஸ் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிசினஸ்ல ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் வரும், நோ டவுட் அபவுட் இட், ரைட்? ஸோ இந்த 12% ரிட்டர்ன் 15% ரிட்டர்ன் போல நான் பிசினஸ்ல போட்டேன்னா எனக்கு வந்து 18, 20, 30% ரிட்டர்ன் கிடைக்குமே, ஒய் ஷுட் ஐ இன்வெஸ்ட் அப்படின்னு நடப்பாங்க. பட் பிசினஸ் ஆக்சுவலி கோஸ் த்ரூ சைக்கிள்ஸ். இன்னைக்கு டேட்டுக்கு நீங்க பிசினஸ் ரன் பண்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, easily they go out of business and new things comes and takes over. It's not that easy to survive, right? So having all the money in business again is a risk. ஸோ ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் தி மணி நமக்கு இந்த மாதிரி சில பர்பஸ்க்கு தனியா ஒதுக்கி வச்சிருந்தோம்னு சொன்னா நமக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் கேன் ஒர்க் அவுட் மச் பெட்டர். உங்களுக்கு தெரியாது கிடையாது, நம்மளை சுத்தி முத்தி பாத்தீங்கன்னாலே ஏகப்பட்ட பெரிய பெரிய பிசினஸ் 15-20 வருஷம் பிரமாதமா ரன் பண்ணிட்டு இருந்த பிசினஸ் எல்லாம் ஆல் ஆஃப் அ சடன் தே கோ அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட், ரைட்? ஸோ ஒரு செப்பரேட்டா நமக்குன்னு ஒரு பர்சனல் கிட்டி ஒண்ணு வேணும், அதை யூ கேன் டினை, ரைட்? அண்ட் இன்னும் மூணாவது, இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைன்ல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் மார்க்கெட் விழும்போது நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், மார்க்கெட் இப்போ ஹையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டே போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க. அதுவும் ஒரு தவறான, ஒரு அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் தான், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பேக்ரவுண்ட்ஸ் பிஹைண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங்ல வரையில என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு பிரீஃபா ஷேர் பண்ணி ஜஸ்ட் டு செட் தி பேக்ரவுண்ட் அபவுட் இட். அண்ட் டிபிக்கலா ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் நம்ம பண்ணணும்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து சில பேசிக் டேட்டா வேணும், ரைட்? உங்களோட கரண்ட் ஏஜ் என்ன, உங்க மாதாந்திர எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன, அண்ட் விலைவாசி எவ்வளவு தூரத்துக்கு உயரும்னு நம்ம நினைக்கிறோம், இன்ஃபிளேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, எவ்வளவு உயரும்னு நினைக்கிறோம், அண்ட் ரஃபா எந்த ஏஜ்ல ரிட்டையர் ஆகும், எவ்வளவு நாளுக்கு நமக்கு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, மேபி 85 இயர்ஸ் 90 இயர்ஸ் வரைக்கும் சர்வசாதாரணமா பீப்புள் லிவ் வித் மெடிக்கல் எய்ட் இல்லையா? ஸோ இந்த டேட்டாலாம் இருந்ததுன்னா உடனே நாங்க வந்து எங்களுடைய சிஸ்டம்ல போட்டு ஒரு அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணிடுவோம். அண்ட் அதை ஜென்ரேட் பண்ணி நமக்கு எவ்வளவு கிட்டி வேணும், எவ்வளவு பணம் இருந்தா நம்ம வந்து இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி வி ஜஸ்ட் கிவ் அன் ஐடியா. அண்ட் அதுக்கு வந்து லம்சம்னா நம்ம எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், மந்த்லினா எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வி கிவ் அ சஜஷன். சம்டைம்ஸ் அந்த ரிப்போர்ட் பார்க்கல ஸ்கேரியாவும் இருக்கும். அதனால என்ன பண்றதுன்னா, சரி இவ்வளவு ஸ்கேரியா இருந்தா கண்ணை மூடிட்டு பேசாம இருந்தா எல்லாம் சரியா போயிடும், வர நீ பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினைக்கிறது உண்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து ஒரு சாம்பிள் பிளான், ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானுக்கு ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இது பாத்தீங்கன்னா இதே நம்ம அந்த பேசினதான் ஒருத்தர் 40 வயசுக்காரரு. ஏன் இந்த 40 வயசே எடுத்துட்டு இருக்கேன்னா, இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ற மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வுட் பி அரௌண்ட் 40ங்கிறதுனால தேர் குட் பி சீனியர் பீப்புள், தேர் குட் பி யங்கர் பீப்புள். இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒருத்தருக்கு ஏஜ் இஸ் 40, அவருக்கு வந்து 60 வயசுல ரிட்டையர் ஆறார், 85 வயசு வரைக்கும் அவர் இருக்கார். அண்ட் மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் இன்னைக்கு மதுரை மாதிரி ஊர்ல 25,000 ரூபாய் ஆகுது. இன்ஃபிளேஷன் 6% போட்டுக்கிறோம். அண்ட் ப்ரீ ரிட்டையர்மெண்ட் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ 12% க்ரோ ஆகுது, போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் 9% க்ரோ ஆகுது, ரைட்? தீஸ் ஆர் ஆல் தி டேட்டா நம்ம கொடுக்குறோம். கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் ரிப்போர்ட் வரும். இந்த ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 25,000 ரூபான்றது 40 வயசு இன்னைக்கு 20 வருஷம் கழிச்சு ரிட்டையர் ஆகல, அது 82,000 ரூபாயா இருக்கும். ஸோ 82,000 ரூபாய் இருந்ததுனா தான் இன்னைக்கு 25,000 ரூபாயில நீங்க லிவ் பண்ற ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் லீவ் பண்ண முடியும். அண்ட் அந்த 82,000 ரூபாய் பணம் உங்களுக்கு மந்த்லி வேணும்னு சொன்னா நீங்க 1,85,00,000 ரூபாய் கார்பஸ் வேணும்.
இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நம்பர் சொன்னோன்னு நிறைய பேர் அம்மாடியோன்னு விட்டுருவாங்க. ரைட், வரட்டும் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி. அதான் நான் சொன்னேன் ஸ்கேரியா இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னது காரணம். ரைட். அண்ட் இதை நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா எஸ்ஐபியில் 18,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. லம்சம்னா 17 லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. வி ஜஸ்ட் கிவ் அ சஜஷன். சோ ஃபார் சோ குட். இந்த ரிப்போர்ட்ல எந்த தவறுமே கிடையாது. இதை விட சிம்பிளரா கிளாரிட்டி கொடுக்குற மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸை நம்ம வெளியில பார்க்க முடியாது. இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிப்போர்ட். பட் இதுல ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ரைட்டுங்க, இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. பட் இது எப்படி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு போய் எப்படி அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுன்றதுக்கு இதுல எதுவுமே கிடையாது. ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து அதோட முடிஞ்சு போச்சு, எப்படியோ போங்கன்னு விடுற மாதிரி ஆயிடுது. ரைட். சோ நம்ம இந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் நீங்க ஆன்லைன்ல போனீங்கன்னா யார் வேணாலும் எடுத்துட முடியும். நமக்கு ஆக்சுவலா என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, we need a simple investment plan, number 1. number 2, we need a simple income plan. முதல்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன், அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதுல இருந்து வருமானம் வரணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு ஃபேஸ், வருமானம் இன்னொரு ஃபேஸ் வரணும். அண்ட் இது ஈஸியா இருக்கணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண. போட்டு உயிரை வாங்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி ஈஸி டு எக்ஸிக்யூட். ரைட். டிபிக்கலா இந்த ஈஸி டு எக்ஸிக்யூட்னு சொன்னோன்னே எனக்கு இந்த ஹீரோ ஹோண்டா மோட்டார் சைக்கிளோடைய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஞாபகம் வந்தது. இது 1980s வந்து ஆடா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ ஹீரோ ஹோண்டா CD100ன்னு ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் வந்தது. இட் வாஸ் அ மோட்டார் சைக்கிள் வித் ஹையஸ்ட் மைலேஜ். அன்னைக்கெல்லாம் ஸ்கூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா 20 கிலோமீட்டர் பெர் லிட்டர் ஆஃப் பெட்ரோல் தான் போகும். But CD100 came with something like 75 kilometers to 80 kilometers per liter of petrol. அவ்வளவு எஃபிஷியன்சியோட கொண்டு வந்தாங்க. அப்பதான் அவங்க அந்த ஆட், அவங்க கேம்பெயின் இந்த இதுலயுமே கீழே அந்த மோட்டார் சைக்கிள் fill it, shut it, forget it அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஓடகோல் ஜிங்கிள் ஒன்று போட்டு அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அந்த மாதிரி இருக்கணும். சார் நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன், இன்வெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு நான் பாட்டு கவலை இல்லாம இருக்கணும், எனக்கு பணம் வந்துட்டே இருக்கணும், அவன் ரிட்டையர்மெண்ட் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் பிளான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா உடனே எனக்கு தென்னை மரம் ஞாபகம் வந்துட்டு. இந்த தென்னை மரம் என்னன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் கைண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட். இன்ஃபேக்ட் வாழ்க்கை தத்துவத்தை சொல்லுதுன்னே சொல்லலாம். ஒரு தென்னம்பிள்ளையை வச்சு நீங்க வளர்த்தீங்கன்னு சொன்னா இட் டேக்ஸ் அபவுட் 6 to 8 years டு க்ரோ. அது வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி பராமரிச்சு நீங்க எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும். 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இல்ல 6ல இருந்து 8 வருஷம் சொல்லலாம், மேக்ஸிமம் 8 வருஷம் வச்சுக்கலாம். 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யூ கெட் அ கிராப் thrice a year. வருஷத்துக்கு 3 கிராப் வரும். ரைட். அண்ட் அந்த மரம் கிட்டத்தட்ட 60 வருஷத்துக்கு இட் வில் கீப் கிவிங் யூ தி ஈல்ட் இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் இட் வெரி வெல். அப்ப 60 வருஷத்துக்கு இன்கம் வந்துட்டே இருக்குன்னு, இட்ஸ் லைஃப் லாங் இன்கம் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் இருக்கா, தென்னை மரம் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தா அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போற இந்த லைஃப் லாங் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரைட். இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா, இட் ஷுட் பி a சிம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொன்னேன், இட் ஷுட் பி a சிம்பிள் இன்கம் பிளான் சொன்னேன். ரொம்ப சிம்பிள். எஸ்ஐபினா சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவோம். நம்ம இந்த கன்வீனியன்ஸ்க்காக எஸ்ஐபி சிம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் வச்சுப்போமே. ரைட். ஸோ சிம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ல இது என்ன கேட்டீங்கன்னா, see for example if somebody is investing ஒரு 10,000 ரூபாய், இந்த 10,000 ரூபாய்ன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். You can invest more, you can invest less, that's not an issue. Right. If you are going to invest say 10,000 rupees every month, 8 வருஷத்துக்கு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா 8 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே 9ஆவது வருஷம் பிகினிங்ல இருந்து you will keep getting 10,000 rupees for your lifetime. For your lifetime, not for another 8 years or so, lifetime. இதே இது இந்த 10,000 ரூபாய் if you are going to invest for 10 years, you will get 15,000 rupees per month, not per year, per month. இங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது மந்த் தான், வித்ராயல் நமக்கு பணம் வர்றது மந்த் தான். 15,000 ரூபாய் per month. 12 வருஷம் பண்ணீங்கன்னா you get 20,000 rupees per month. 15 வருஷம் you get 30,000 rupees per month. And if you can do it for 20 years, you get 50,000 rupees a month. And 25 years is 80,000 and 30 years, 30 வருஷத்துக்குலாம் யாரும் பொறுமையா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல, பண்ணினாங்கன்னா you get something like 1,20,000 rupees per month. Right. இது என்னன்னா ஏதோ ஒரு கேட்ச் இருக்க மாதிரி இதுல இதெல்லாம் பாசிபிளான்னு நம்ம நிறைய சந்தேகம் வரும். அதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங் பண்ணது. இதுல என்ன பியூட்டி கேட்டீங்கன்னா, இந்த பர்டிகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷன். இது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தான் இன்வெஸ்ட் பண்றோம், நோ இன்சூரன்ஸ், நத்திங். ஸோ தெர் இஸ் நோ கேட்ச் ஹியர். இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விச் இஸ் மேட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, எஸ்ஐபியையும் சிஸ்டமேட்டிக் வித்ராயல் பிளானிங் மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. தே ஹேவ் ஜஸ்ட் பிரிட்ஜ்ட் இட். ஆக்சுவலி ரெண்டும் தனித்தனியா நிற்கும். எஸ்ஐபி அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும், அந்த பீரியட் முடிஞ்ச உடனே அது பாட்டுக்கு ஒரு கார்பஸா நிற்கும். பட் இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணலையே இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல
இந்த பீரியட் 8 வருஷத்துக்கு நான் எஸ்ஐபி பண்றேன், 8 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு பணம் கொடுன்னு சொல்லிடுறான். You keep getting back the money. So at the time of investment, one shot, அந்த fill it, shut it, forget it சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி முதல்லயே நம்ம கமிட் பண்ணிடுறோம். நான் 10 வருஷம் பண்றேன், 20 வருஷம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமிட் பண்ணிட்டோம்னா, அந்த டேட் முடிஞ்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தி பே அவுட் கீப்ஸ் கமிங் அவுட், ரைட்? பட் இந்த நம்பர் பார்த்தோம்னா இட் லுக்ஸ் டூ அட்ராக்டிவ், டூ டெம்ப்டிங். இது பாசிபிள் தானா, இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து சந்தேகம் வர வாய்ப்பு இருக்கு, ரைட்? ஸோ வாட் ஐ டிட் வாஸ், அந்த பர்டிகுலர் டேபிள வந்து ஒரு டேட்டாவா உங்களுக்கு பிரேக் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இதுல என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கோயிங் டு டேக் சம் டைம். யூ நீட் டு வாட்ச் இட் பிட் க்ளோஸ்லி. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ இன்வெஸ்டட் 10,000 ரூபாய் 8 வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றோம். இன்னைக்கு ஒருத்தர் 40 வயசுக்காரன், அந்த 40 வயசுக்காரன் நான் விடுறதா இல்லை. ஸோ 40-year-old person 10,000 ரூபாய் எவ்ரி மந்த் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு. அவர் மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 9,60,60,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாரு. 10,000 ரூபாய் மேனி 8 வருஷத்துக்கு பண்ணா 9,60,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாரு. அட் 12% மாடரேட் ரிட்டர்னா, ரொம்ப ஸ்கை ஹை ஃபேன்சி ரிட்டர்ன் எல்லாம் பேசுறாரு. அட் 12% இட் would have grown to something like 16 lakh rupees, 16 லட்சம் ரூபாய். சரியா? அப்ப அந்த 8 வருஷம் முடிஞ்சோன்னு ரிட்டையர்மெண்ட், அந்த பென்ஷன் வரும் இல்லையா? ஆக்சுவலா தோ இவர் டெக்னிக்கலா 60 வயசுல ரிட்டையர் ஆறான்னு சொன்னார்னாலும், வாழ்நாள்ல சீக்கிரமே ரிட்டையர் ஆகலன்னா யாருக்கு தான் வேணாம்னு சொல்ல. சரி, பீப்புள் லைக் டு என்ஜாய் லைஃப் இல்ல. ஸோ 48 வயசுல இருந்து அவருக்கு பணம் வரப்போகுது. இஸ் கோயிங் டு கெட் மணி ஒன்ஸ் ஹி கம்ப்ளீட்ஸ் 48 இயர்ஸ், ரைட்? 48 வயசுக்கு அப்புறம் அவருக்கு பணம் 10,000 ரூபாய் எவ்ரி மந்த் அவன் கொடுக்குறான். அதான் அவனோட கால்குலேஷன், ரைட்? இதுல என்னன்னா, நீங்க இந்த 16 lakh ரூபிக்கு இஃப் யூ புட் வெறும் 9%, ஏன்னா நம்ம வித்ட்ராயல் பீரியட் அப்ப ரொம்ப ஹை growth போக முடியாது, சேஃப் growth தான் போக முடியும். 9% ரிட்டர்ன்ல பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு மாதத்துக்கு 12,000 ரூபாய் வரும். ஸோ இந்த கம்பெனி இஸ் ஆக்சுவலி கோயிங் டு கிவ் அஸ் ஒன்லி 10,000 ரூபீஸ். ஏன் சார் இப்போ பேலன்ஸ் 2,000 ரூபாய் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இந்த கேபிட்டல் 16 lakh ஓட இந்த 2,000 ஆட் ஆயிடும். 2வது மாசம் இன்னொரு 2,000 ஆட் ஆயிடும். இந்த மாதிரி கிராஜுவலா அந்த எக்ஸஸ் மணி அந்த கேபிட்டல் ஆட் ஆயிட்டே போயிட்டோம், ரைட்? திஸ் இஸ் ஒன். செகண்ட் திங், இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கையில இந்த 48 வயசுல இருந்து அவர் உதாரணத்துக்கு அவரோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி 85 இயர்ஸ் வைங்களேன். 85 வயசு ஆகையில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்த நாமினிக்கு போகணும். ஆஃப்டர் ஹிஸ் லைஃப் தி மணி நீட்ஸ் டு கோ டு தி நாமினின்னு சொன்னா, இந்த 16 லட்சம் ரூபாய் பிளஸ் இந்த மாதம் எக்ஸஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா, அந்த எக்ஸஸ் ரிட்டர்ன் எல்லாம் சேர்த்து இட் would have grown into a kitty of something like 86 lakh rupees, 87 lakh roughly, 86,91,000 ரூபாய். திஸ் மணி கோஸ் டு தி நாமினி, ரைட்? நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணது வெறும் 9,60,000 ரூபாய். நம்ம பணம் பூரா வந்தது போக எனக்கு 48 வயசுன்னு சொன்னா நீங்க 85 வயசு வரைக்கும் பாத்துக்கங்க. ஸோ ஃபார் சோ லாங் ஹி கீப்ஸ் கெட்டிங் தி மணி அண்ட் பேலன்ஸ் கார்பஸ் கோஸ் டு ஹிஸ் நாமினி ஆல்சோ. இதே இது வந்து இன்கேஸ் இஸ் கோயிங் டு டூ ஃபார் 10 இயர்ஸ்னு சொன்னா இதே லாஜிக் தான், ரைட்? இந்த கேஸ்ல 23 லட்சம் ரூபாய் அவருக்கு க்ரோ ஆயிருக்கு அண்ட் ஹி இஸ் கோயிங் டு கெட் 15,000 ரூபீஸ் a month, but actual growth 17,250 and balance money that goes to the kitty to his nominee is about 89 lakh. இதே 15 வருஷம் போனுச்சுன்னு சொன்னா, ரைட், 50 லட்சம் ரூபாய் அவருக்கு க்ரோ ஆயிருந்திருக்கும். இவருக்கு 30,000 ரூபாய் மாசம் வரும் அண்ட் பேலன்ஸ் அக்குமுலேஷன் சேர்த்து பிலீவ் மீ 1,87 லட்சம் ரூபாய் கோஸ் டு ஹிஸ் நாமினி. நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணதை விட வெறும் 18 லட்சம் ரூபாய். அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 10 மடங்கு இட் கோஸ் டு தி நாமினி அபார்ட் ஃப்ரம் அவர் வித்ட்ராயல். நமக்கு பணம் பென்ஷன் மாதிரி பணம் வந்தது போக. இந்த பென்ஷன்ங்கிறத வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சீப்பரா நினைக்க கூடும். யூ கால் இட் as a ரெகுலர் கேஷ் ஃப்ளோ. நமக்கு மாதம் ஒரு பணம் வருது, வட்டி வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் a ரெகுலர் கேஷ் ஃப்ளோ. அந்த மாதிரி பாருங்க, ரைட்? இதே இது 20 இயர்ஸ் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா, ரைட், தி அக்குமுலேட்டட் வேல்யூ itself is close to 1 crore rupee and he keeps getting 50,000 rupee a month. இன்வெஸ்ட் பண்ணதை விட வெறும் 10,000 ரூபாய் பெர் மந்த், அவருக்கு 50,000 ரூபாய் பெர் மந்த் வருது. பேலன்ஸ் மணி கோஸ் டு ஹிஸ் நாமினி, ரைட்? ரைட், இந்த கால்குலேஷன் வந்து நான் அரித்மெட்டிக்கா ஒரு கால்குலேட்டர் வச்சு போட்டிருக்கேன். பட் ரியல் லைஃப்ல இந்த மாதிரிலாம் க்ரோ ஆகுமா? ஏன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் சொன்னேன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல நடக்குதுன்னு சொன்னேன். ரியல் லைஃப்ல இவ்வளவு க்ரோ ஆகுதான்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். அது நான் ரியல் லைஃப்ல உள்ள டேட்டாவும் கொடுத்துருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐசிஐசிஐ, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, இந்த ரெண்டு கம்பெனில தான் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் சோஃபார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நாளடைவில் இன்னும் நிறைய பேர் அதை லான்ச் பண்ணுவாங்க. பட் அட் தி மொமெண்ட் இவங்க ரெண்டு பேர்ட்ட ஒரு 2 மியூச்சுவல் ஃபண்டை மட்டும் கம்பேரிசன் எடுத்திருக்கேன். இதுல பாருங்க, 8 வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் 10,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா ஆக்சுவலா அந்த பர்டிகுலர் ஃபண்ட், இப்ப ஐசிஐசிஐ இல்லைன்னா ஐசிஐசி ப்ருடென்ஷியல் மல்டி கேப்னு சொல்லணும்,
அந்த ஃபண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வேல்யூ இஸ் சம்திங் லைக் 18 lakh and 14,000 rupees. நான் 12% கணக்குல நான் சொன்னா வெறும் 16 லட்சம் ரூபா தான். ரைட். இதே இது 10 வருஷம் போட்டீங்கன்னா தி ஆக்சுவல் growth as on date is about 26 lakh rupees. நான் இங்க கம்ப்யூட் பண்ணிருக்க 23 லட்சம் தான். இதே ஸ்டேட் பேங்க்ல இந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. So whichever is mentally comfortable, whether it is ICICI or State Bank, that doesn't matter. எது இந்த ரெண்டுல எதுல வேணாலும் நம்ம இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும். It is very much possible. Right? This is one. So I think அந்த is it possible அப்படின்றதுக்கு I addressed your concerns, I believe. சந்தேகம் இருந்ததுன்னா இந்த Q&Aல நம்ம எடுத்துப்போம். No problem there. அண்ட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து யாரெல்லாம் கன்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் ஒன், எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் அட்டெண்டிங் திஸ் பர்டிகுலர் மீட்டிங் டுடே அண்ட் ஹூ இஸ் நாட் அட்டெண்டிங் இட். ஏன்னா இதை வந்து மோஸ்ட் லைக்லி யூடியூப் வீடியோவாக கொண்டு வருவோம். எனி ஒன் ஹூ வாட்சஸ் இட், ஐ திங்க் அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட், ஏன்னா அவங்களோட லைஃப் அவங்க கையில், அவங்க கேர் எடுக்கலாம் மாட்டிக்கிட்டாங்க. ரைட், ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு தே நீட் டு டூ. ரெண்டாவது, இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு சரி இந்தியாவில் மட்டும்தாங்க இந்த பிள்ளைங்களை வந்து நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்போம். ரைட், ஸோ யூ கீப் டூயிங் சோ மச் ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன். ஸோ சி சம்படி இஸ் 18 years பிளஸ், ஏன்னா இதுல வந்து அடல்ட்டுக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும், மைனருக்கு பண்ண முடியாது. அடல்ட் 18 வயசு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா எப்படி 28 வயசு 30 வயசு வரைக்கும் ரைட், ஓகே யூ கேன் கீப் இன்வெஸ்டிங் சொன்னா ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் அவங்க பேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னு வைங்க. நாளடைவுல இந்த மந்த்லி இன்கம் அவருக்கு அவருடைய நார்மல் ஏர்னிங்ஸோட சேர்த்து அடிஷனலா வரப்போகுது. இட்ஸ் சம்திங் லைக் அஸ் அ பேரண்ட் நீங்க மாதம் அவருக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்த மாதிரி ஆச்சு. எங்கே அவர் லைஃப் டயத்துக்கு ரைட் முடியும். மூணாவது, கேர்ள் சைல்டு. கேர்ள் சைல்டு நார்மலா வந்து சின்ஸ் தி ஆஃப்டர் வெட்டிங் தி கோ டு தேர் இன்லாஸ் பிளேஸ், ஹேவிங் ஏ கேஷ் ஃப்ளோ ஃபார் தி கேர்ள் சைல்டு ஆக்சுவலி வில் கிவ் தெம் லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். அவங்க ஜாபுக்கு போறாங்களோ இல்லையோ அவங்களுக்கு ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கும், அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ் அவங்க பார்த்துக்க முடியும். தே நீட் நாட் பி டிபெண்டன்ட். ரைட், இட் ஒர்க்ஸ் அவுட். நாலாவது, பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட், சேரிட்டி பிளானிங். இன்னைக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னு சொன்னா அதுல ஒரு பணம் வருதுன்னு வைங்களேன். இப்போ உங்க கையில இருந்து காசை கொண்டு போய் போட்டு ஏதாவது தர்மம் பண்ணணும்னு சொன்னா சம்டைம்ஸ் இட் கேன் பி பிட் பிஞ்சி ஆர் இட் கேன் பி பிட் வாட் கால் பெயின்ஃபுல் ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். பட் இந்த மாதிரி கேஷ் ஃப்ளோ வந்துச்சுன்னு சொன்னா தாராளமா எடுத்து நம்ம யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் சேரிட்டி. ஒருத்தங்க எஜுகேஷன் கொடுக்கலாம், சேரிட்டி இன் தி சென்ஸ் இட் குட் பி எனி சேரிட்டி. ரைட், தர்மம் பண்றது எது வேணா பண்ண முடியும். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேல ஹாலிடே பிளானிங். ரைட், கையில பணம் ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களோட மெயின் கார்ப்ஸை டச் பண்ணாம யூ கேன் ஆல்வேஸ் டூ இட். அண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ பிளானிங் யூ கேன் டூ இட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் திங் வந்து நான் ரிட்டையர்மெண்ட் நான் முதல்ல ஆரம்பிச்சேன். ஏன்னா அந்த கான்செப்டை ஈஸியா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண முடியுங்கிறதுனால அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டை சென்டர் பண்ணி பேசினேன். பட் இதை யாருக்கு வேணாலும் எந்த நீடுக்கு வேணாலும் நான் ஃபிட் இன் பண்ண முடியும். ரைட், ஸோ தட்ஸ் இட். அண்ட் தி திங் இஸ், இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இன்னைக்கு இந்த நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல இருக்கக்கூடிய சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்ல ஐ எம் ஆல்ரெடி 60 years old, 70 years old, வாட் டு ஐ டூ அப்படின்னு கேட்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிள், உங்க சில்ட்ரன், யங்கர் ஜென்ரேஷன் who are around you, அவங்களையெல்லாம் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லி. ரைட், ஏன்னா somebody needs to handhold them and probably நீங்க அன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ற அன்னைக்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வரல, என்ன செய்ய முடியும், இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கு. அட்லீஸ்ட் கைட் தி யங்கர் ஜென்ரேஷன் டு டூ இட். அண்ட் உங்க பேரம்பேத்திக்கெல்லாம் நீங்க பண்ணி கொடுங்க. ஸோ தே வில் பி ஹாப்பி அண்ட் தே வில் திங்க் அபவுட் யூ whenever they receive the money. ரைட், ஸோ டு சம் அப், ரைட், இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டா, எனக்கு தெரிஞ்சு திஸ் இஸ் a beautiful kind of a solution that has come up for two reasons. ஒண்ணு என்ன கேட்டீங்கன்னா, அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து நிறைய பேர் ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் ஒரு 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 இம்பல்சிவ் பேஸ்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, 5 வருஷத்தை எடுத்துருவாங்க, 3 வருஷத்தை எடுத்துருவாங்க, 7 வருஷத்தை எடுத்துருவாங்க. பட் இங்க வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவோட ஒரு பர்பஸோட உங்களால வச்சுக்க முடியும். ரைட், அதுக்கு இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணினால் நமக்கு வரும்ன்றதை முதல்ல நம்ம பிலீவ் பண்ணாதான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சப்போர்ட்டிங் எவிடன்சஸ் பூரா பாத்தீங்கன்னா இஸ் டு ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா தான் அங்க நம்பிக்கை வரும். ஸோ பிலீவிங் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு தி சக்சஸ் நம்ம எடுக்க வேண்டியது. ரெண்டாவது, பிலீவ் பண்ணேன்னு சொன்னா தென் இம்ப்ளிமெண்ட் இட். இன்னைக்கு டேட்டுக்கு மேக்கிங் a 10,000 or 20,000 rupee per month investment is not a big money. Many people can afford it. என்ன அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமோ உங்களை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க வேணாம். வாட் எவர் யூ கேன் அஃபோர்ட், கீப் டூயிங் இட். ரைட், அண்ட் மூணாவது, இதை பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு பெனிஃபிட் போவாங்க. ரைட், இதுல என்னன்னா சில நேரத்துல வந்து சிலர் கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன் சார் அது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடுறீங்களே, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லாம் ஷேர் மார்க்கெட் சம்மந்தப்பட்டது, ஃபிளக்சுவேட் ஆகாதா, நாளைக்கு என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ போயிடாதா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, யூஸ்வலா ஒரு 4 to 5 yearsக்கு மேல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹோல்டு பண்ணா யூ டோன்ட் மேக் லாசஸ். தி மணி கீப்ஸ் க்ரோயிங். அண்ட் 7-8 வருஷத்துக்கு மேல இருந்ததுன்னா ஈஸியா யூ மேக் அன் ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் அரௌண்ட் 12%. எஸ்ஐபியில 12% ரிட்டர்ன் சர்வசாரமா வரும். அண்ட் அபவ் ஆல், இஃப் அட் ஆல் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தா கூட
சம்திங் இஸ் பெட்டர் than நத்திங். ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்து கடைசியா போய் ஒரு டெட் எண்ட்ல நிக்கிறத விட ஒரு கிட்டியாவது கிரியேட் பண்ணிருப்போம் தானே, ரைட்? ஸோ அதனால ஐ திங்க் யூ நீட் டு டேக் இட் இன் தட் வே அண்ட் ப்ளீஸ் டோன்ட் டிலே எனி மோர், ரைட்? அண்ட் ஸ்டார்ட் அ கிளியர் கட் retirement investment or any other cash flow investments. And in the investment, in the particular investment product பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா there is no lock-in period. இதுல வந்து நான் வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு பண்ணோம் 10 வருஷத்துக்கு பண்ணோம்னு சொன்னேன். லாக்இன் பீரியட் கிடையாது. பட் அந்த லாக்இன் பீரியடை நம்ம மென்டலி நம்ம மைண்ட் செட்ல வச்சுக்கிட்டோம்னா தான் நம்மளால இந்த கோலை ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ நான் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் பண்றேன், 15 வருஷம் எடுக்க மாட்டேன், 20 வருஷத்துக்கு எடுக்க மாட்டேன், என்னோட 60 வயசுல தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு நீங்க மைண்ட்ல நீங்க மேக்கப் பண்ணிக்கிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. யூ வில் மேக் இட் வெரி வெல், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் இட். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேல see this I told you this particular investment solution is currently being offered by two mutual fund company. One is State Bank of India and another one is ICICI. And in the particular product பாத்தீங்கன்னா நாங்க இந்த மந்த் எங்களுடைய நியூஸ் லெட்டர்ல வந்து we had actually published it. நவம்பர் மந்த்ல எல்லாருக்குமே கொரியர் அனுப்பிச்சிருந்தோம். பட் சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த கஜகஜான்னு ரைட் அப் எழுதணும்னு சொன்னா அது ரீச் ஆறது இல்லை. ஸோ வி தாட் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை மட்டும் எடுத்து, இன்ஃபேக்ட் அந்த மந்த்லி மெமோவை பத்தி எல்லா அதுல என்னென்னலாம் பேசணும் எல்லாத்தையும் பேசுறதுன்னு ஒரு பிளான். பட் ஐ தாட் எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்ப வேண்டாம், இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை மட்டும் இந்த டைம் பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் மேட் இட். ஐ ஹோப் திஸ் பர்டிகுலர் செஷன் would have been useful to many of you, and I'm open for any questions. And I think we took close to about 30-35 minutes so far. Questions irundana we can take adequate questions and we can talk. And thank you very much for making it today.